passé quasiment une petite semaine tous ensemble à partager, à échanger, à apprendre. Nous avons été tous des étudiants et formateurs en même temps. Nous avons appris des choses, vous avez appris des choses. Donc, nous souhaitons maintenant avoir un étudiant doctorant et une étudiante doctorante pour dire un mot, peut-être, et surtout représenter un peu l'ensemble des camarades doctorants et doctorantes. Je souhaiterais avoir donc deux candidats. Alors, il y a un doctorant qui s'est porté candidat, mais j'ai oublié son nom, il m'excuse, qui lève sa main. Voilà. Maintenant, j'aurais besoin d'une doctorante. Jamal, si c'est possible, si le doctorant est dit ST, la doctorante soit des sciences sociales et humaines. Ah. Si c'est possible. Oui. Je non, c'est qu'un domaine. Alors la fille doit être SND ou ST si c'est possible. En sciences. Donc, تفضل الطالب بتاعنا. رانا في عائلة جامعية على كل حال. الطالبات doctorantes sans aucune gêne راكم في وسط عائلي sans aucune gêne sans aucune donc أحيل الكلمة للطالب en attendant peut-être une candidate. تفضل الأخ محمد الصوالح. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين. تخون الكلمة في مثل هذه المواضع، لذلك فإن الكتابة هي الضامن الوحيد، لأنها هذه الكلمة تقع في حسن الختام، ومن حسن الختام بلاغة الكلام والتمام. في هذا الفضاء الرفيع والحضور البديع تنقض الكلمات عهدا وتغيب المعاني عمدا، لتتركنا نتأمل في هذا المدرج الذي حملنا عنه من أول مقعد لآخره نسخة طبق الواقع والأصل في قلوبنا، في جو روحي مقدس كهذا لا نشعر بذواتنا وتغادرنا كلماتنا، لتتركنا وجها لوجه أمام تجليات اللقاء والحضور والمحبة والتعارف، في رقعة سحبتنا إليها من كل فج وصوب، رقعة ربطت الماضي بالحاضر ولا تزال، بجاية التاريخ، بجاية الامتداد، بجاية العمق. يقول الشاعر: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضاع قوم ليس يدرون الخبر. ويقول آخر: ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. سيدي رئيس جامعة بجاية، السيد نائب المدير، الوفد الممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أساتذتنا الغر المحجلين الذين عانقت أجسادهم عنان السماء ليصلوا إلينا، ومن ثم عانقت أفكارهم عنان الفضاء لتؤثر فينا، كل القائمين على هذا المحفل والساهرين على سبل الراحة وحسن التدبير وعبق الترحاب والاستقبال. صرحكم هذا يزيد في أعمارنا، لأنه ربط باقتدار بين المعرفة والطبيعة والتاريخ. زملائي وإخوتي طلبة الدكتوراه، وقفت هنا فقط لأدفق مشاعر تتغلغل في كل منا عرفانا وامتنانا واستحسانا لهذه المناسبة التي فتحت أسوار الاستفادة والاستزادة، فرصة نتناول فيها تجاربنا ونجعل الأساتذة قدوتنا والمعرفة طريقنا والنجاح هدفنا والتواضع شعارنا. وأخيرا، يبقى عيب الكلمة أنها تحول المعنى من عالم المثل إلى العالم المجرد المحسوس،
فتخرج فاترة باهتة، ومع ذلك فنحن نصر أن نهمس بمحبتنا رغم قصر اللغة. وإن أردتم أن تعرفوا حجم المحبة فلتسألوا الموج في البحر ولتخبركم القمة في جراية وليشهد الرأس في الكربون. أملنا عظيم فيكم ورجاؤنا كبير في أن تتكرر مثل هذه المحافل وتعم جميع ربوع لنتناول العلم والمعرفة والتاريخ والحضارة، فتكون كل ولاية ناطقة باسم الوطن عن موقعة صنعها الآباء ويحفظها الأبناء. تصببنا عرقا ولكننا ما متنا غرقا، ونفحات الشمس عاتية لكن نفحات العلم واقية. نقائص وخصائص تبدت في محاورات الزملاء قبل أن أعتلي هذه المنصة، تصحح وتنقح من خلال التواصل المباشر مع ممثلي الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني، إضافة إلى أن هناك رغبة ملحة من أغلب الزملاء في إنشاء موقع يكون من ثمرات وتوصيات هذا الشرح ما يسهل التواصل الأمثل والتمثيل المباشر لطلبة الدكتوراه، سواء بعضهم الحاضر أو أغلبهم الغائب. ولتعمم هذه المناسبات أنا أقول بأن الخيل في مدينة تيارت ستنفر خفافا وثقالا لتستقبل مثل هذه المناسبات. وأخيرا يقول الشاعر: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. هذا ما قدرته أناملنا في هذا الفضاء، ولأساتذتي وزملائي واسع النظر، وشكرا. الشكر والشكر الجزيل. إن كلمات الطالب ممثل، je pense, j'espère en tous les cas, qu'il représente la majorité des avis de nos étudiants. إنه لإحساس عظيم، وشكرا شكرا 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 لكم. وإن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله les doctoriales 2017 ici à Béjaïa, c'est la première d'une série, Inch'Allah, d'une série d'autres doctoriales, Inch'Allah. Donc, je vais maintenant inviter donc monsieur le responsable. Une étudiante, hein? Voilà, une étudiante à technologie, sciences de la nature et de la vie, voilà. Allez. Aya, bent wala un garçon ou une fille? Malish. لازم. Allez, Ouagad. Il y en a deux, eh ben, malish. Bonjour tout le monde. Alors, en principe, j'avais même pas l'intention de monter, donc désolée, j'ai pas préparé beaucoup de. Mais en premier lieu, je pense que c'est une belle initiative, les doctoriales 2017, et je rejoins le mot de Monsieur Cathy. J'espère que ce sera le début. Ça m'a toute une série. Comme ça, on va faire bénéficier nos collègues qui n'ont pas eu cette chance de participer à ces doctoriales. Par contre, j'aimerais proposer des suggestions. En premier lieu,
Bon, le programme est super intéressant. Donc ça a été un petit peu assez riche, ça a touché un petit peu à tout, les spécialités et tout et tout. Mais il y a le problème de temps. C'était pas assez suffisant pour que les plénières puissent nous donner de leur maximum et aussi pour que nous, les doctorants, puissent leur poser leurs questions. À chaque fois, ça a été coupé. On aimerait bien, soit la prochaine fois, au lieu d'avoir par exemple 5 jours ou la 6, ça va être prolongé ou je sais pas. Une suggestion. Voilà. Autre chose, je pense que c'est une belle initiative dans le sens où je pense que les 48 wilayas, il y a tous un représentant ici. Donc c'est bien pour nous de faire des connaissances, de travailler en collaboration, partager nos expériences, les expériences des gens qui sont plus expérimentés dans le domaine et tout. Donc franchement, je félicite l'Université de Béjaïa. Je suis une étudiante de l'Université de Béjaïa. C'est une belle initiative. Je remercie Monsieur le recteur, le ministère, Monsieur Kati, notre enseignant. Et merci à tous. J'espère que vous avez bien profité. Et aux prochaines rencontres, Inch'Allah. Donc, ma copine هضرت en français, أنا نهضر بالعربية. Pour être équilibré. Donc, أنا voilà. Bon, voilà, en français. Petite suggestion, c'est Nobel Qbayliya. Exactement. Donc, أنا نشكر كل واحد جا لهنا وقدم مجهودات باش يعاوننا pour voilà. Bon, لازم نخلص, j'ai pas le choix. Donc voilà, يعاوننا باش نتقدموا dans notre travail, dans notre expérience. Donc صحيت pour tout le monde. Donc que ce soit monsieur le recteur, monsieur Kati, chaque personne qui a participé à cet événement. Et je remercie aussi les étudiants qui ont été vraiment, qui ont bien représenté leur wilaya. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que chacun de vous a très bien participé, a très bien écouté. Et voilà, c'est un honneur pour moi. Vous avez bien présenté l'étudiant, donc que ce soit au niveau de l'université ou bien au niveau de la résidence, malgré les conditions qui ne sont pas vraiment favorables. Donc voilà, je me termine. Merci. شكرا للطالبات وشكرا لكم جميعا. يشرفني الآن أن أدعو ممثلة الندوة الجامعة la conférence régionale des universités de l'Ouest, Madame Kaïl, pour un petit mot qui nous a beaucoup accompagnés également durant ces doctorales. Allez-y, madame. Merci. Mesdames et messieurs, messieurs les autorités de l'Université de Béjaïa, messieurs les représentants du ministère, chères doctorantes et chers doctorants, qu'est-ce qu'on peut dire? Le minimum et le premier mot qu'on peut dire, merci. Merci, merci, et j'aimerais bien entendre ça de la part de nos doctorants, parce que l'effort d'organiser une telle manifestation, il est énorme. Pour moi, pour un doctorant ou pour n'importe quelle personne, elle doit apprendre à dire merci et un grand merci. Donc, je souhaite bien entendre un merci en groupe, s'il vous plaît. Voilà. Et encore merci pour le merci.
Un grand merci à vous, madame. Vous nous avez beaucoup accompagnés. Vous avez accompagné nos étudiants doctorants. C'est un témoignage à votre direction et également à la direction des représentants des conférences régionales Centre et Est. Donc j'invite le représentant de la conférence régionale Centre pour venir également dire un mot, Monsieur Bouzid Rachid. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جزيل الشكر لجميع طلبتنا الأفاضل الذين شرفونا بحضورهم. حضور قوي، فعال، بناء. كما لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل للسيد معالي وزير التعليم العالي الذي سهر على هاته الملتقى، وكذا السيد المدير العام أستاذ نور الدين غوالي الذي أبى إلا أن يحضر الافتتاح، حاليا هو في البيت المقدس. كما لا يفوتني أن أشكر جميع ممثلي وزارة التعليم العالي، والشكر الموصول إلى السيد رئيس الجامعة. تحية حارة عرفان وإجلال للسيد بروفيسور سعيداني. جزيل الشكر وخصوصا على هاته خلية، وأنا أشبهها بخلية النحل التي كانت ليل نهار لم تنم لها طرفة عين، وذلك كله على راحة ضيوف طلبتنا الأفاضل الذين كانت لهم الفرصة أن زاروا ولاية بجاية، ولاية مضيافة. نشكركم على كرم الضيافة. كما لا يفوتني إلى السادة الأساتذة الذين جاءوا من كل حذب وصوب إلا أن يعطوا المهارات، الخبرة، الاكتساب. دعوني أن أقول لكم تصفيقة حارة إلى السيد رئيس جامعة بجاية. كما لا يفوتني أن أقول شكرا جزيلا إلى الأستاذ كاتي والأساتذة المرافقين له، وعلى الذين كانوا يعملون في ما وراء الستار. الشكر الموصول إلى قطاع الخدمات الذي سهر بكل ما يستطيع وبكل الوسائل المتاحة على راحتكم، وكذا على استمرارية هذه الفعالية لهذا الملتقى الذي إن شاء الله ستكون بدايته اليوم. ونتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة أن أرى بعض الوجوه وأن تكون فرصة إلى وجوه أخرى. وكما لا يفوتني أن أبلغ تحيات رئيس الندوة الجهوية لجامعات الوسط بروفيسور بادلية إلى الجميع، والسلام عليكم. الشكر لك أستاذ بوزيد، والشكر الجزيل لأنك vous avez également partagé tous les instants forts, les instants difficiles, les instants forts également de ces doctoriales. Donc j'invite maintenant, donc de l'ouest à l'est, j'invite maintenant le représentant de la conférence régionale Est pour également partager avec nous ses sentiments. Donc, Ustad Kawan. السلام عليكم. مرحبا بكم. نتمنى أنه اليوم في نهاية هذه الأيام العلمية يكونوا الطلبة ارتاحوا شوية من عناء الظروف الطبيعية اللي كانت شوية قاسية. قبل كل هذا أنا أشكر جزيلا كل الشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكل من فكر وأبدى رأي في هذه الأيام الصيفية لما لها من فائدة كبيرة،
وهذا ما وقفنا عليه من خلال هذه الفعاليات. شكر للمدير العام، شكر لأعضاء الوزارة اللي حاضرين معنا أبوا إلا أن يحضروا اختتام. الشكر العظيم والكبير جدا للسيد مدير الجامعة جامعة بجاية. الشكر الموصول إلى السيد نائب مدير الجامعة والفريق التقني الذي عمل بكل جهد من أجل إعطاء كل ما يمكنهم لإنجاح هذه الأيام الصيفية. دون أن ننسى الخدمات الجامعية، لاحظنا كل الوقوف بكل صدق. انتقلنا للإقامة الجامعية وكانت كل الظروف التي يمكن توفيرها، جدي بيان التي يمكن توفيرها، ما لا يمكن توفيره لا ما نقدرش نهضروا عليه. دونك إذا في آخر كلمة أشكر الجميع نيابة عن السيد رئيس الندوة الجهوي لجامعة الشرق الأستاذ الأطرش محمد هادي الذي يبلغ الجميع تحياته وعلى رأسهم السيد مدير جامعة بجاية، والشكر للجميع. شكرا. شكرا لك أستاذ كعوان. Donc, je vais maintenant inviter donc, monsieur Harik, représentant de la Direction générale de la recherche, pour un mot également. السلام عليكم. دونك أولا نشكر جامعة بجاية على حسن الضيافة. نشكر الأساتذة الجامعيين والباحثين على المستوى الوطني واللي جاونا من الجالية اللي جات من الخارج، اللي نورونا وحضروا معنا في هذه التظاهرة العلمية. نشكر أيضا طلبة الدكتوراه على هذا الحضور، وإن شاء الله هذه المناسبة كانت مناسبة اللي بالك عطينا لكم ولا استفدتوا وديتوا بعض المعلومات اللي تقدر تساهم بالقيام برسالة الدكتوراه تاعكم إن شاء الله. والشيء اللي نقوله لكم أن أبواب المديرية العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي راهي دائما مفتوحة لكل طلبة الدكتوراه ولكل الباحثين على المستوى الوطني. دونك رانا هنا دائما لمرافقتكم، وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. الشكر والشكر الجزيل لك أستاذ حريك. J'invite donc maintenant le professeur donc c'est Abdelrahman Yousfat, professeur Yousfat, pour un mot. Salam alaikum. Tout d'abord نبداو بالشكر على الناس اللي جينا عندهم ضياف وعلى رأسهم مدير جامعة بجاية سي سعيداني. il a toujours été un gros cœur وشفناه في كل المراحل كي هكذا ودائما كان حاضر معنا. بعد ما دركنا نفوتوا الاخر le remerciement donc au ministère de l'enseignement supérieur. Et il y avait, ça fait plusieurs années, Sirouali, quand il était président de la conférence régionale Ouest, et maintenant qu'il est directeur général au sein du ministère, je lui ai toujours suggéré la mobilité des enseignants, des étudiants. Les étudiants, يزيد في البلاد ويقرا فيها حتى يموت فيها, c'est pas un étudiant qui connaît la dimension de son pays. Et cette fois-ci, il y a eu la possibilité de pouvoir faire rencontrer des étudiants de différentes régions, et c'est la première fois que ça se fait depuis fort longtemps. Auparavant, il y avait l'université d'Alger qui regroupait pratiquement tous les étudiants d'Algérie. De manière progressive, ça a été
le service national, malheureusement, mais disons qu'il y avait toujours une possibilité d'avoir un brassage de la population pour que les gens connaissent la dimension de leur pays. Je crois que cette rencontre-là nous a permis aux étudiants, entre enseignants, l'ancienne génération, quand même on se connaît pratiquement à un niveau national sans grande difficulté, كنا خايفين إلى هذيك la dynamique اللي كانت كاينة من قبل كنا خايفين عليها تندثر ومن بعدها من جديد حياة à travers l'université de Béjaïa et on remercie tous ceux qui ont participé à cet événement. Sur un autre plan, ce que l'on a constaté, que ce soit au niveau des plénières, ou là, que ce soit au niveau des ateliers, mais les ateliers, quand même, je ne peux parler que des ateliers dans lesquels j'ai participé, donc les ateliers de mathématiques, ça nous a fait plaisir qu'il y avait deux répondants, que l'étudiant était conscient, que l'étudiant essayait de poser sa problématique de manière rationnelle, et ça nous fait plaisir. Sur un autre plan aussi, c'est-à-dire que sur le plan éthique et déontologique, donc ce qu'on attend de vous, soyez honnête. Soyez honnête, c'est par l'honnêteté qu'on va arriver au sommet. Soyez honnête envers vous-même, envers votre entourage, envers la société, envers l'humanité tout entière. L'aspect universel, on le trouve au sein de l'université, et vous avez une chance. Ceux qui vont aller dans l'autre, en restant dans le monde académique, il a ses valeurs. Quand vous allez partir dans d'autres mondes, et au sein de l'université, on l'espère bien, on espère que ces valeurs qui sont au sein de l'université, que vous sachiez les transporter ailleurs, de telle sorte que l'honnêteté et que la morale qui diffuse à travers le pays, parce qu'on en a besoin. Donc sans trop tarder, encore une autre fois, merci. Encore une autre fois, on attend que la graine qui a été plantée aujourd'hui, que ça va donner un arbre fruitier dans les années à venir, et on espère que cet événement va se répéter assez souvent. Merci à ceux qui nous ont reçus. Merci à tous ceux qui ont contribué. Merci aussi aux étudiants qui nous ont donné tant de plaisir quand il y avait cet échange. À bientôt, Inch'Allah. C'est vous qui êtes remerciés, Stevna, c'est vous qui êtes remerciés chaleureusement. Donc, nous allons poursuivre maintenant donc cette cérémonie. Donc, monsieur le recteur de l'université de Béjaïa va venir donc dire un mot, mais également faire un peu le point sur cet événement, résumer les moments forts, résumer un peu les chiffres forts de cet événement. Donc, il fallait tafadhal mashkour. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين زملائي زميلاتي بناتي أبناء الطلبة إخواني أخواتي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزلف اللون السوفي السون مرحبا السون كسدويت عبد الرحمن ميران بقايث. Je me ferai le plaisir de vous présenter brièvement un bilan des travaux de ces doctorales, mais dans un premier temps, qu'il me soit permis, par cette assistance, de remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et à cette tête, Monsieur le ministre, professeur Hadjar, pour avoir eu l'initiative d'organiser, de penser et d'organiser cette première édition des doctorales et d'avoir mis toute sa confiance dans l'université de Béjaïa pour abriter les travaux de cette première édition. Nous exprimons à Monsieur le ministre et à tous les cadres du ministère toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour avoir
procéder à l'organisation de cette première édition doctorale et pour avoir confié ces travaux à l'université de Béjaïa. Également, ma pensée va à la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique qui a à sa tête le professeur Awarag, qui voulait à tout prix être avec nous pour partager les travaux de ce rendez-vous, mais malheureusement pour des considérations professionnelles, son plan de charge ne lui a pas permis d'être avec nous, mais il a suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les travaux de ces doctorales. Nous lui témoignons toutes les expressions de respect et de considération. Également, je voulais faire un témoignage fort à l'Office national des œuvres universitaires, à sa tête, Monsieur le directeur général des œuvres universitaires, mais aussi à sa ramification au sein de la ville de Béjaïa et par conséquent les œuvres universitaires de Béjaïa. Je voudrais leur dire bien merci de nous avoir permis la bonne prise en charge de nos doctorants et pour nous avoir permis de découvrir les prestiges de cette belle ville, carrefour des civilisations, qui est Béjaïa, notre bougie, la bougie de toute l'Algérie, Inch'Allah. Shukr Moussoul également pour Monsieur le Président de l'association, de la Société savante Edition Science, qui a fait le déplacement malgré son plan de charge extrêmement important, qui a fait le déplacement de l'Arabie Saoudite vers l'Algérie et qui a bien voulu partager les travaux de cette édition avec nous et en sa présence un certain nombre de collègues algériens établis à l'étranger qui ont partagé avec nous leur capital d'expérience et qui ont prodigué leur savoir et leurs conseils, sans compter à nos doctorants et à la communauté universitaire algérienne de manière générale. Les représentants des 3 conférences régionales nous ont accompagnés durant toute la semaine pour la bonne organisation des travaux de cette première édition des doctorales. Je voudrais leur exprimer tout mon respect et toute ma gratitude. Madame la représentante de la conférence régionale Ouest, Monsieur le représentant de la conférence régionale Est et Monsieur le représentant de la conférence régionale Centre. Merci beaucoup pour votre accompagnement efficace, pour votre compréhension et pour toute l'aide que vous avez apportée pour bien prendre en charge nos étudiants, bien orienter les étudiants et aussi pour avoir contribué à la résolution de quelques petits problèmes techniques avec nous. Mes collègues conférenciers, je ne saurais jamais assez les remercier. Votre présence avec nous est un honneur. Votre présence avec nous est une grande symbolique et d'expression de respect et de considération de la communauté universitaire nationale de manière générale, mais plus particulièrement aussi de la communauté universitaire de Béjaïa. À chaque fois, l'université de Béjaïa abrite une rencontre. Vous avez tout le temps manifesté votre disponibilité et votre dévouement. Je vous en remercie énormément pour votre contribution à la réussite de cette première édition des doctorales tenues à l'université de Béjaïa. Nous avons franchement beaucoup appris, moi compris. Nous avons beaucoup appris. Vous avez mis à la disposition de la communauté universitaire tout votre capital d'expérience, votre recul, votre vision. Vous nous avez conseillé, vous nous avez orientés, vous avez mis les étudiants sur la bonne voie, vous avez éclairé, vous avez répondu à toutes les interrogations de nos doctorants. Je vous en remercie personnellement très fort et j'espère que nous allons continuer sur cette voie pour permettre à notre crème, à la crème de notre société, à nos doctorants, de pouvoir mener à terme, dans les délais impartis, les travaux de leur thèse de doctorat. Pour les doctorants, je ne sais pas par où commencer, parce qu'avant tout, rakoum ouladi, rakoum bnati.
Je parle et le cœur est chargé d'émotions. Je suis vraiment très très honoré de vous avoir tous ici à l'université de Béjaïa, de vous voir engagés et disponibles pour assister à toutes les conférences avec beaucoup d'assiduité, avec beaucoup de courage, avec détermination, malgré des conditions climatiques relativement défavorables. Béjaïa recèle beaucoup de forêts et ces derniers jours, Béjaïa a été le théâtre malheureusement de beaucoup d'incendies et malgré la chaleur du climat, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination, car l'objectif, c'est les doctorales. La prise en charge, elle devient elle est reléguée au second plan. J'ai découvert en vous de formidables potentialités et j'ai un grand espoir en l'Algérie d'aujourd'hui et demain. J'espère que vous allez être nos véritables ambassadeurs auprès des futures institutions, au niveau des différentes institutions, dans le cadre de l'exercice de votre future tâche professionnelle. Les cadres de l'université de Béjaïa, les cadres de la direction des œuvres universitaires de Béjaïa nous ont accompagnés pendant toute la semaine dans l'organisation de ces doctorales. Ils ont mis à notre disposition, à votre disposition, les moyens dont nous disposons pour vous permettre de travailler dans des conditions normales et vous mettre à l'aise dans l'exercice de votre tâche. Je voudrais les remercier infiniment pour leur contribution à la réussite de ces doctorales. Durant également cette première édition, on avait le privilège d'avoir avec nous un certain nombre de directeurs de laboratoires de recherche également qui ont participé dans l'animation de ces doctorales. Je voudrais leur exprimer tous mes remerciements et leur dire un grand merci. Pour les organes de presse également, qui ont publié une quinzaine d'articles dans les différents quotidiens, je voudrais leur dire également merci beaucoup. La radio Soumam également a assuré une couverture de ces doctorales, également un grand merci. Je voudrais, avec votre permission, donner quelques statistiques concernant le déroulement de ces doctorales qui ont été organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur, supervisées par la Direction générale des enseignements et de la formation supérieure, également la Direction de l'amélioration du cadre de vie estudiantin, la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, l'Office national des œuvres universitaires et la société savante Science Edit for Developing World. La manifestation a eu lieu ici à l'université de Béjaïa et c'était avec un grand plaisir que nous avons répondu positivement pour la sollicitation de notre ministère. Alors, en termes d'objectifs de ces doctorales, comme ça a été précisé dans le programme officiel qui a été arrêté par le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est globalement pour assurer un accompagnement efficace de nos doctorants pour pouvoir mener à bien leur travail de recherche. C'est d'abord apprendre aux étudiants doctorants les techniques de publication. C'est aussi sensibiliser les participants sur la nécessité de lutter contre le plagiat et comment se prémunir. أدبيات وأخلاقيات المهنة حاجة مهمة جدا. السرقة العلمية لازم ننساوها خلاص ولازم نحاربوها. Également, beaucoup de collègues ont parlé et ont développé des aspects relatifs à l'éthique scientifique et à la déontologie universitaire. Et je pense que nos doctorants ont très bien reçu les différents messages qui ont été véhiculés par un ensemble de conférenciers. Développer davantage leurs connaissances
dans différents domaines, y compris l'entrepreneuriat. Les différents conférenciers ont fait l'effort nécessaire pour vous parler du développement de la connaissance. Ils ont fait l'état de l'art dans un certain nombre de domaines de recherche, et il y a eu également une conférence qui a été assurée sur la thématique du développement de l'esprit entrepreneurial. Il y a également beaucoup de conférences qui ont trait à la manière dont vous allez accéder aux différentes revues, qu'elles soient nationales ou internationales, identifier et valoriser les atouts d'une formation par la recherche, faire découvrir les potentialités d'innovation et de créativité que recèlent les doctorants, nos jeunes doctorants, donner l'opportunité aux doctorants de présenter leurs axes de recherche devant d'éminents chercheurs pour pouvoir vous orienter, vous conseiller, attirer votre attention sur un certain nombre d'aspects, raccourcir la distance pour pouvoir arriver à votre objectif dans les délais impartis. Aussi, offrir aux doctorants un lieu d'échange d'idées autour de projets innovants en groupe pluridisciplinaire. Également, nous avons saisi cette occasion pour vous montrer la beauté de la ville de Béjaïa, de la région de Béjaïa. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Et dans tout ça, et Sir Abdelrahman en a parlé, on visait aussi la promotion du brassage culturel. Des étudiants de l'Est ont connu ceux du centre et ceux de l'Est, de l'Ouest. Les doctorants de l'Ouest ont eu l'occasion de faire la connaissance de leurs camarades du centre et de l'Est, et ainsi de suite. Donc ça a été un espace qu'on a essayé de rendre convivial pour vous mettre, de vous constituer en réseau et de vous faire et que vous fassiez connaissance pour pouvoir vous entraider, pour pouvoir construire un réseau et un forum de discussion entre vous, doctorants. Également, il y a eu l'échange de beaucoup de mails avec les professeurs qui étaient présents ici. Vous avez également le site de l'université qui est à votre disposition et qui va également répondre à beaucoup de vos interrogations. N'hésitez pas à le consulter, il est vraiment très très riche, que ce soit sur le plan pédagogique, recherche ou organisationnel. En matière de statistiques des doctorales, nous avons enregistré la présence de 62 établissements d'enseignement supérieur ici au niveau de l'université de Béjaïa dans le cadre de cette première édition des doctorales. Il y a eu également la présence de 276 doctorants de ces 62 établissements. Il y a eu malheureusement un désistement de 10 doctorants. Pour une raison ou une autre, ils ont bien voulu quitter les travaux de ces doctorales. Il s'agit de 3 étudiants de l'université de Batna, 2 étudiants de Bouaqi et de 5 étudiants de l'USTO. C'est dommage, je crois qu'ils ont raté quelque chose de très très important. Je vais vous raconter une anecdote, je l'ai déjà racontée pour d'autres. Malgré qu'il y a eu quelques insuffisances au niveau des résidences universitaires et les conditions de vie au niveau des résidences universitaires, vous les connaissez tous, nous avons essayé de faire de notre mieux pour améliorer, mais il y a eu quelques petits réglages, notamment le premier jour, et à partir du deuxième jour, ça a été pris en charge. Béjaïa, عندها خصوصيتها. Elle a un certain nombre de zawiya. الحفظ القرآن, نتاع الفقه. Alors, dans les années 70, 10 ans après l'indépendance, la population algérienne n'avait pas un train de vie très élevé. Et donc, ces zawiyat accueillaient طلابين العلم. Pour ceux qui avaient la possibilité de contribuer financièrement au budget de Zawiya, ils le font.
Pour ceux qui n'avaient pas la possibilité, eh bien, ils contribuaient par l'effort, par le travail. Et donc, la prise en charge طلابين العلم كانت قد. Un jour, il y avait Cheikh Zawiya qui faisait la tournée ومن بعد تكلم مع الطلبه نتاعو واش يا ولادي صافا راكم تقراو مليح راكم عجبكم الحال المستوى العلمي هل هو مقبول غير مقبول هل هو متوسط وشنو هما النقائص ايتترا ايتترا. وكاين واحد من بين الطلبه قال له الشيخ قال له والله غير العلم ما شاء الله والشيوخ نتاعنا في المستوى لكن بقات حاجه برك ما ناكلوش مليح. الى رياجي الشيخ الزاويه قال لهم يا ولادي كي تروحوا لديوركم باباكم ويماكم واش تقول لكم واش قريتوا ولا واش كليتوا. Alors, à travers ces statistiques, on voit que le taux de participation des doctorants, ici, au niveau de la première édition des doctorales, il est de l'ordre de 96%. Et dans toutes les rencontres scientifiques à l'échelle planétaire, à chaque fois qu'on dépasse le seuil de 70% de participation, on dit que c'est une grande réussite. Alors vous voyez que nous avons dépassé largement ce taux moyen et la fonction tend vers les 100%. Donc nous avons 96% de taux de participation de nos doctorants. Alors, il y a eu la participation de 34 conférenciers dans l'animation des différents ateliers et conférences, dont 9 de l'université de Béjaïa. Alors, la nouveauté ici au niveau de l'université de Béjaïa, c'est que l'établissement est doté d'une web TV. Et j'encourage tous les établissements à travers le territoire national de se doter de ce moyen de communication qui est extraordinaire. Alors, pour preuve, le 1er août 2017, c'est-à-dire le jour de l'ouverture, on a été suivi par 15 000 personnes, 15 000 visiteurs. Durant les 5 jours du déroulement de ces doctorales, on a été suivi par 61 500 visiteurs. Les pays qui nous ont suivis, alors vous avez 65% des Algériens, enfin de l'Algérie, 5% de France, 2,5% des États-Unis, 1,6% du Maroc, 1% de l'Arabie Saoudite, Canada, Tunisie, Espagne, c'est moins de 1%. Alors, ce qui est important ici, les 10 premières villes à l'échelle planétaire qui ont suivi ces doctorales. Alors, vous avez Sétif, qui s'est distinguée, la première. La deuxième ville universitaire qui a suivi les doctorales, c'est Constantine. La troisième, c'est Béjaïa. La quatrième, c'est Alger. La cinquième, Annaba. La sixième, c'est Paris. La septième, c'est Casablanca. La septième, c'est Jeddah. La huitième, c'est Bla Abbas. Et la huitième, c'est Oran. Puis, par la suite, il dit al-Khurain. Voilà, je vous remercie encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.